જય શ્રી રામ મિત્રો, હું છું હાર્દિક સિંહ અને તમારું સ્વાગત છે મારી યુટ્યુબ ચેનલની અંદર। તો મિત્રો અમે કરી રહ્યા છીએ રામ મંદિરના પ્રસાદનું નિર્માણ, એટલે કે પ્રસાદી બનાવવાનું કામ કરી રહ્યા છીએ। અહીંયા તો પતરાળા મંગાવી દીધા છે, તો પતરાળા ધોવાનું કામ હું કરી રહ્યો છું અને વિલાસભાઈ શૂટિંગ કરી રહ્યા છે। ધીમે ધીમે કરતાં એક પતરાળું, બે પતરાળા કરીને મિનિમમ 6 પતરાળાનો મોહનથાળ પાડવાનો છે, એટલે 6 પતરાળા અમે ધોઈ નાખીશું। एकदम साफ पानी थी, चोखा पानी थी पतराळा धोवानी काम करी रही है, चालू रही है। और अमारी साथे साथे कोट गामना महाराज पण हाजर ज छे, जे मोहनथाळ पाडवानुं काम करशे। अहींया मोहनथाळ पाडवानुं काम चालू रही है। घर है, घरनी अंदर सगड़ो, कढ़ाई, ये बधु काम चालू रही है। प्रकाश भाई है पण अमारी साथे। अमने प्रकाश भाई नो फूल सपोर्ट मळ्यो छे, जेना कारणथी अमे जल्दी थी काम बधु संपूर्ण करी दीधुं छे। तो हवे प्रकाश भाई अने महाराज अने एमना फाधर बंने 3 लोको आ काम करी रह्या छे। हूँ विडियो उतारी रह्यो छुं। धीमे धीमे बधु प्रसादी बनावी रह्या छे। हवे हूँ पण सपोर्ट करवा जई रह्यो छुं, तो आगळ मदद करवा। जेम जेम महाराज बोलशे तेम तेम काम करीशुं। तो हवे धीमे धीमे सामान बधो अंदर कढ़ाईनी अंदर नाखीशुं अने प्रकाश भाई रसोईया तो नहीं पण सपोर्ट करी रह्या छे अमने। रसोईया तो बे महाराज छे, महाराजना फाधर अने महाराज पोते हाजर ज छे। एमनी बाजू रहीने प्रसादनुं निर्माण करी रह्या छीए। अने आ जेसलजी सोमाजीनो छोकरो विलास ये पण मदद करी रह्यो छे, मददरूप थई रह्यो छे। धीमे धीमे अमे काम वधारी रह्या छीए। अंदर कढ़ाईनी अंदर धीमे धीमे जे बधो सामान महाराज कहेशे सामान बधो अंदर नाखीशुं। प्रकाश भाई तावी तो लईने खूब ज मदद करी रह्या छे। खूब ज धीमे एमनी सहेलाथी एमने पहला काम करेलुं छे अने मोहनथाळनुं निर्माण करीशुं। पछी तो भगवान श्री रामनो प्रसाद बनी रह्यो छे, जे कोट गामनी अंदर दरेक घरे पहोंचीने वेचवानी छे प्रसादी। प्रसाद 22 जान्युआरीना रोज भगवान श्री राम अयोध्यानी अंदर आवी रह्या छे, एटले एना स्वरूपे लोको प्रसाद अने महाप्रसाद जेवा काम करीने पुण्यनुं काम करे छे। आ विलास जे मददरूप थई रह्यो छे। अमे 5 लोको अहींया प्रसादी बनाववा माटे मदद करी रह्या छे महाराजने पण। पंकज भाई अने महाराज खूब आनंद लई रह्या छे प्रसादी बनाववामां। मने तो ओછી खबर पड़े छे, એટલે હું बाजुमां रहीने जे कहे एम करी रह्यो छुं। अने कोट गामनी अंदर दरेक माणसने प्रसादी आपवानी छे, एटले ज प्रसादीनुं निर्माण अमे करी रह्या छीए। 22 तारीखना આગલા દિવસે અમે 21 તારીખના રોજ બનાવી રહ્યા છીએ, પણ કદાચ વ્લોગ લેટ રહેશે, કારણ કે ભગવાનનો બીજા દિવસે તહેવાર છે, એ દિવસે અમે અપલોડ નહીં કરી શકીએ। તો મિત્રો ધીમે ધીમે કામ કરી રહ્યા છીએ અને મોહનથાળ બનવાની તૈયારીમાં જ છે। અમને તો ઓછી ખબર પડે છે, પણ મહારાજ સાથે મદદ કરી રહ્યા છીએ અમે। અને પ્રકાશભાઈ ફૂલ તાકાતથી રસોઈનું કામ કરી રહ્યા છે, કારણ કે એમને અનુભવ છે। પહેલાં એમને રસોડાવાળા લોકોને મદદ કરેલી છે એવું એ જણાવે છે અમને। આ જુઓ તૈયાર રહી છે પ્રસાદ, ધીમે ધીમે બની રહ્યો છે પ્રસાદ। महाराज पण मदद कराई रह्या छे। महाराज समय हाजर अमने तो नहीं आवड़तो, पण महाराजने बोलाया छे मोहनथाळनुं रसोई करवा माटे। आ छे एमना फाधर, प्रसादी बनाववा माटे एमने बोलाव्या छे। अमे अने महाराज बेठा अमारी वात ज आखी अलग चालती हती, जेमां आ पण विडियो उतरी गयो छे। हवे ठारवा माटे नीचे चासणी करवा माटेनुं काम चाली रह्युं छे अहींया। तो मित्रों हवे थोड़ीक वारमां अमारो थई जशे मोहनथाळ तैयार। हवे मोहनथाळ तैयार थई गयो छे। एनी अंदर काजू बदामनो जे बधुं नाखवानुं होय छे ए बधुं अमे उपर नाखीशुं धीमे धीमे ठारीने। पछी ज ठारवा मूकीशुं अंदर घरनी अंदर।
હાલ તો ઠારવાનું કામ ચાલી રહ્યું છે, ઠરે એટલે જ પછી એના ઉપર બધું નાખીશું, કાજુ બદામ, પછી જે અમુક જે પણ અંદર આવતું હોય અમને ખબર નથી, જે પણ આવે એ બધું અંદર નાખીશું. કાજુ તો છે જ એની અંદર. ઓકે, ચલો ધીમે ધીમે હવે કાજુ નાખીશું. કાજુ નાખવાનો ઓર્ડર લેવો પડશે ને ઉપરથી, મહારાજને પૂછીને પછી નાખીશું. તો હવે ધીમે ધીમે કાજુ નાખીશું. મહારાજની રજા લઈને મહારાજે અમને કીધું છે કે નાખો, એટલે અમે સ્ટાર્ટ કરીશું ધીમે ધીમે નાખવાનું છે. તો હવે નાખી દે બદલ વિડીયો કટ હોવાના બદલ સોરી, માફ કરજો. બાકી અમે નાખી રહ્યા છીએ, નાખીને ઉપર થેપણી કરી રહ્યા છીએ. તો મિત્રો હવે પ્રસાદી તૈયાર થવા માટે હવે પંખાની નીચે ઘરની અંદર મૂકી દઈશું. પછી જેમ જેમ સુકાઈ જશે એના પછી રાત્રે બધા ભેગા થઈને મોહનથાળનું કટિંગ કરીશું અને પછી પ્રસાદી એક બોક્સમાં ભરી દઈશું. હવે અમે મિત્રો રાત્રે જમ્યા પછી ભેગા થઈ ગયા છીએ. બધા મિત્રો બધા ભેગા થઈને મોહનથાળનું કામ કરી રહ્યા છે, કટિંગ કરી રહ્યા છે પ્રસાદીનું. જે કટિંગ કરીને અમે બોક્સની અંદર ભરીશું અને ભરીશીને સવારે બીજા દિવસે કોટ ગામની અંદર વેચીશું. દરેકને ઘરે ઘરે પ્રસાદી આપીશું. દોસ્તો, કહેવા જઈએ તો એક વ્યક્તિથી આ કામ સફળ ના થાય, એના માટે દરેક વ્યક્તિને એક સાથે ભેગા થવું પડે. તો અમારી સાથે અમારી પૂરી ટીમ છે, પૂરા મારા મિત્રો અને મારા ભાઈઓનો પૂરો સપોર્ટ હોવાથી આ કામ સફળ બની રહ્યું છે. બાકી એક હોવાથી આ કામ શક્ય જ નથી. એટલે કામ કરવા માટે બધાને સાથે રહેવું પડે. અને આ પ્રસાદી કોટ ગામની અંદર દરેક વ્યક્તિને આપીશું અમે. તો ભાઈ આ એન્જોય છે. અમે વેચવા જઈને પ્રસાદી વેચવા જઈ રહ્યા છીએ ટ્રેક્ટરમાં બેસીને. એ ત્યાંનો એન્જોય કરી રહ્યા છીએ બધા છોકરા.